하나님 말씀은 사사기 4장 1절부터 24절까지 말씀 드렸습니다. Judges chapter 4 verse 1 through 24. Judges chapter 4 verse 1 through 24. 사사기 4장 1절부터 24절 말씀입니다. 사사기 4장 1절에서 24절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 에훗이 죽은 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하며 여호와께서 하솔에서 통치하는 가나안 왕 야빈의 손에 그들을 파셨으니 그의 군대 장관은 하로셋 핫고임에 거주하는 시스라요. 야빈 왕은 철병과 900대가 있어 20년 동안 이스라엘 자손을 심히 학대했으므로 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었더라. 그때에 랍비옷의 아내 여선지자 드보라가 이스라엘의 사사가 되었는데 그는 에브라임 산지 라마와 베델 사이 드보라의 종려나무 아래에 거주하였고 이스라엘 자손은 그에게 나아가 재판을 받더라. 드보라가 사람을 보내어 아비노함의 아들 바락을 납달리 게데스에서 불러다가 그에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와께서 이같이 명령하지 아니하셨느냐. 너는 납달리 자손과 스불론 자손 10,000명을 거느리고 다볼산으로 가라. 내가 야분의 군대 장관 시스라와 그의 병거들과 그의 무리를 기손강으로 이끌어 내게 이르게 하고 그를 내 손에 넘겨주리라 하셨습니다. 바락이 그에게 이르되 만일 당신이 나와 함께 가면 내가 가려니와 만일 당신이 나와 함께 가지 아니하면 나도 가지 아니하겠노라 하니 이르되 내가 반드시 너와 함께 가리라. 그러나 내가 이번에 가는 길에서는 영광을 얻지 못하리니 이는 여호와께서 시스라를 여인의 손에 파실 것임이라 하고 드보라가 일어나 바락과 함께 게데스로 가니라. 바락이 스불론과 납달리를 게데스로 부르니 10,000명이 그를 따라 올라가고 드보라도 그와 함께 올라가니라. 모세의 장인 호밥의 자손 중 겐사람 헤벨이 자기 족속을 떠나 베데스에 가까운 사하나님 상수리나무 곁에 이르러 장막을 쳤더라. 아비노함의 아들 바락이 다볼산에 온 것을 사람들이 시스라에게 알림해 시스라가 모든 병거 곧 철병거 900대와 자기와 함께 있는 모든 백성을 하로셋 핫고임에서부터 기손강으로 모은지라. 드보라가 바락에게 이르되 일어나라. 이는 여호와께서 시스라를 내 손에 넘겨주신나이라. 여호와께서 너의 앞서 나가지 아니하시냐 하는지라. 이에 바락이 10,000명을 거느리고 다볼산에서 내려가니 여호와께서 바락 앞에서 시스라와 그의 모든 병거와 그의 온 군대를 칼날로 혼란에 빠지게 하시매 시스라가 병거에서 내려 거기서 도망한지라. 바락이 그의 병거들과 군대를 추격하여 하로셋 핫고임에 이르니 시스라의 온 군대가 다 칼에 엎드러졌고 한 사람도 남은 자가 없었더라. 시스라가 걸어서 도망하여 겐사람 헤벨의 아내 야엘의 장맥에 이르렀으니 이는 하솔 왕 야빈과 겐사람 헤벨의 집 사이에는 화평이 있습니다. 야엘이 나가 시스라를 영접하며 그에게 말하되 나의 주여 들어오소서. 내게로 들어오시고 두려워하지 마소서 하매 그가 그 장막에 들어가니 야엘이 이불로 그를 덮으니라. 시스라가 그에게 말하되 청하노니 내게 물을 조금 마시게 하라. 내가 목이 마르다며 우유 부대를 열어 그에게 마시게 하고 그를 덮으니 그가 또 이르되 장막 문에 섰다가 만일 사람이 와서 내게 묻기를 여기 어떤 사람이 있느냐 하거든 너는 없다 하라 하고 그가 깊이 잠드니 헤벨의 아내 야엘이 장막 말뚝을 가지고 손에 방망이를 들고 그에게로 가만히 가서 말뚝을 그의 관자놀이에 박음에 말뚝이 꿰뚫고 땅에 박히니 그가 기절하여 죽으니 바락이 시스라를 추격할 때에 야엘이 나가서 그를 맞아 그에게 이르되 오라. 내가 찾는 그 사람을 내가 내게 보이리라 하매 바락이 그에게 들어가 보니 시스라가 엎드러져 죽었고 말뚝이 그의 관자놀이에 박혔더라. 이와 같이 이날에 하나님이 가나안 왕 야빈을 이스라엘 자손 앞에 굴복하게 하신지라. 이스라엘 자손의 손이 가나안 왕 야빈을 점점 더 눌러서 마침내 가나안 왕 야빈을 진멸하였더라. 오늘부터 수업까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. Again the Israelites did evil in the eyes of the Lord. Now their heart was dead.
So the Lord sold them into the hands of Jabin, king of Canaan, who reigned in Hazor. Sisera, the commander of his army, was based in Harosheth Hagoyim. Because he had 900 chariots fitted with iron and had cruelly oppressed the Israelites for 20 years, they cried to the Lord for help. Now Deborah, prophet, the wife of Lapidoth, was leading Israel at the time. She held court under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the Israelites went up to her to have their disputes decided. She sent for Barak, son of Edonaam, from Kadesh in Naphtali, and said to him, "The Lord, the God of Israel, commands you, go take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun, and lead them to Mount Tabor." I'll lead Sisera, the commander of Jabin's army, with his chariots and his troops to the Kishon River and give him into your hands. Barak said to her, "If you go with me, I will go, but if you don't go with me, I won't go." "Certainly I will go with you," said Deborah, "but because of the course you are taking, the honor will not be yours, for the Lord will deliver Sisera into the hands of a woman." So Deborah went with Barak to Kadesh. There Barak summoned Zebulun and Naphtali, and the 10,000 men went up under his command. Deborah also went up with him. Now Heber the Kenite had left the other Kenites, the descendants of Hobab, Moses' brother-in-law, and had pitched his tent by the great tree of Zenanim near Kadesh. When they told Sisera that Barak, son of Edonaam, had gone up to Mount Tabor, Sisera summoned from Harosheth Hagoyim to the Kishon River all his men and his 900 chariots fitted with iron. Then Deborah said to Barak, "Go, this is the day the Lord has given Sisera into your hands. Has not the Lord gone ahead of you?" So Barak went down Mount Tabor with 10,000 men following him. at Barak's advance, the Lord routed Sisera and all of his chariots and army by the sword, and Sisera got down from his chariot and fled on foot. Barak pursued the chariot and army as far as Harosheth Hagoyim, and all Sisera's troops fell by the sword. Not a man was left. Sisera, meanwhile, fled on foot to the tent of Jael, the wife of Heber the Kenite, because there was an alliance between Jabin, king of Hazor, and the family of Heber the Kenite. Jael went out to meet Sisera and said to him, "Come, my lord, come right in, don't be afraid." So he entered her tent, and she covered him with a blanket. "I'm thirsty," he said. "Please give me some water." She opened the skin of milk, gave him a drink, and covered him up. Stand in the doorway of the tent, he told her. "If someone comes by and asks you, is anyone in there, say no." But Jael, Heber's wife, picked up a tent peg and a hammer and went quietly to him while he lay fast asleep, exhausted. She drove the peg through his temple into the ground, and he died. Just then Barak came by in pursuit of Sisera, and Jael went out to meet him. "Come," she said, "I will show you the man you're looking for." So he went in with her, and there lay Sisera with the tent peg through his temple, dead. On that day, God subdued Jabin, king of Canaan, before the Israelites. And the hand of the Israelites pressed harder and harder against Jabin, king of Canaan, until they destroyed him. 아멘. 감사합니다. 좀 긴 말씀인데 사실 오늘 말씀은 4장과 5장 말씀을 다 한꺼번에 보려고 해요. 누구에 대한 이야기냐면 사사드보라에 대한 말씀. 우리가 지금 사사의 말씀을 보고 있는데 사사기에서 저지스에서 계속 리핏되고 있는 말씀이에요. 무슨 말씀이에요? 오늘 1절 말씀에 나온 것처럼 또 참 인간이 참 그런 것 같아요. 사람이라는 게 그런 것 같아요. 또 죄인 줄 알아요. 하나님께 정말 은혜를 입어서 또 이제 구원을 받고 회복을 받고 치유함을 받고 그런데 또 사람은 어떻게 돼요? 또 안타까워요. 이 또라는 개념을 좀 우리가 좀 인생에 있어서 좀 깊이 생각해 봤으면 좋겠어요. 그래, 또 할 수 있어요. 한 번 더 할 수 있어요. 2번 할 수 있어요. 그런데 이를 통해서 우리가 깨달아야 되는 게 뭐냐면 사사기에서는 실패했지만 저지스에서는 실패했지만 우리 이 세상은 실패해 가고 있지만 우리는 하나님의 사람들은 이 또를 통해서 극복해 나가고 점점 더 누구에게 하나님에게로 나아가는 것 이것이 목적이라는 거예요. 사사기의 말씀도 그렇고 이 성경의 말씀도 그렇고 이 뉴테스먼에 나오는 이 끝까지 요한계시록에 나오는 모든 말씀들을 통해서 우리에게 주시는 말씀은 뭐냐면 또 할 수 있어. 그래, 또 실수할 수 있고 또 죄를 지을 수 있어. 그러나 이 또를 통해서 무엇을 깨달아야 된다? 세상은 망해가고 있지만 이 또를 통해서 멸망으로 가고 있지만 너희들은 생명으로 가야 해. 또를 통해서 뭐요? 예수를 다시 또
예수를 다시 또 붙들고 하나님을 또 붙들고 하나님의 나라를 또 붙들고 가야 하는 것이 우리의 인생, 그리스도의 인생이라는 거예요. 사사기는 그렇잖아요. 계속 하나님 앞에 또 악을 행하고 막 고난을 당하고 주변 나라들로부터 침략을 막 당했더니 이스라엘 백성이 살려주세요, 살려주세요. 그랬더니 하나님이 젖지를 보내서 또 보내주시고 이 역사의 반복. 그런데 그들은 어디로요? 점점 더 멸망으로 가고 점점. 그리고 또 우리가 사사기를 읽으면서 생각해야 될 것이 뭐냐면 젖지들이 참 그래요, 대단해요. 믿음도 대단한 것 같고 대단한 것처럼 보이지만 실제로 이들이 대단하다라고 기록하신 게 아니에요. 이 젖지들이 대단한 건가요? 아니요. 누가 대단하신 거예요? 하나님이 대단하신 거예요. 우리가 찬양했던 것처럼 하나님이 위대하시기에 하나님이 전지전능하시기에 이 사사들을 사용하셔서 이 이스라엘 백성들을 구원하시는 거예요. 시시때때. 이걸 우리가 꼭 기억해요. 오늘 말씀도 결론적으로는 그런 말씀이에요. 하나님께서 하시고 하나님께서 구원하셔서 이스라엘 백성이 또 평안한 시간을 그렇게 보내게 된다라는 것을 알려주시는 말씀이에요. 그런데 그 중에서 오늘 쓰임을 받았던 세 사람의 이야기를 함께 해보려고 해요. 첫 번째로는 사사 드보라. 이 사람은 이제 절친이니까 사사 드보라는 사람이 있고 그 사사 드보라와 함께 가나안 왕과 함께 싸웠던 가나안 왕 그 시스라라는 사람과 싸웠던 바락이라는 사람, 그리고 맨 마지막에 나오는 야엘이라는 사람, 이 세 사람이 나와요. 이 세 사람을 통해서 어떤 일이 발생을 하냐면 가나안 왕이 점점 더 쇠퇴하고 진멸되는 역사까지인 거죠. 이 세 사람이 어떤 사람이기에 하나님이 이렇게 사용하셨을까를 한번 보려고요. 첫 번째 드보라는 사람은 사사 중에서도 아니 그냥 구약 성경에서도 신약 성경에서도 마찬가지죠. 참 드물게 나오는 성을 가졌어요. 여자. 알고 계시죠? 옛날 지금은 많이 좋아졌고 지금은 오히려 좀 많이 성장했지만 옛날 올테스만에 나오는 여자는 어떤 사람이었어요? 인구수에 파퓰레이션에 들어가지 않는 사람들이었어요. 그게 무슨 말이죠? 사람으로 취급받지 않았어요. 어떤 가정의 재물처럼 생각하는 그런 존재였어요. 그런데 특이하게 하나님은 이 여자 드보라를 사용하고 계세요. 게다가 또 이 사람의 이름을 좀 보면요. 남편의 이름이 뭐라고 돼 있죠? 랍비도시예요. 옛날에 지금도 마찬가지지만 옛날에도 이름에는 굉장히 큰 의미가 담겨져 있어요. 랍비도시라는 이름이 뜻이 뭐냐면 횃불, 번개 막 이런 뜻이에요. 굉장히 힘이 있는 사람처럼 보이는 사람이죠. 그러면 사사로 쓸만한 이름은 뭐예요? 랍비도시라는 이름일 거예요. 그런데 이 랍비도의 아내 드보라라고 하고 있어요. 이 드보라의 뜻이 뭔지 아세요? 꿀벌이라는 뜻이에요. honey. 꿀벌이 지금 이스라엘의 사사라고 여자이면서 이름이 드보라, 꿀벌이라는 이름을 가진 이 여성을 하나님은 사용하고 계세요. 지난주에도 우리가 말씀을 나눴던 것처럼 이전에 그 온니엘이나 에훗이나 삼갈이라는 그런 그 저지들도 슈퍼 히어로들이지 아니요. 그들은 하나님에게 붙들림 바 되어서 자기들이 부족한 것들이 있고 자기가 약한 것들도 있지만 하나님께서 붙드시고 하나님께서 사용하셔서 하나님의 영을 통하여서 그들을 세우시고 일을 하신 거예요. 마찬가지예요. 여자이면서 꿀벌이라는 굉장히 그냥 귀여운 듯한 그런 이름을 가진 드보라. 이 드보라를 하나님은 사용하고 계세요. 어떻게 사용하시느냐? 그 다음 절 말씀들 보니까 뭘 했대요? 사람들 사이에서 재판을 했대요.
굉장히 현명한 사람이었나 봐요. 그리고 뭐 지금 말로 하면 그 법을 굉장히 잘 알고 있는, 이 법은 어떤 법일까요? 하나님의 법을 제대로 알고 있는 사람이었어요. 게다가 또 그 4장 14절 보면은 이 드보라가 선지자로서의 역할을 제대로 하고 있어요. 선지자의 역할은 뭐예요? 하나님의 계시를 받아 하나님의 말씀을 그대로 전달하는 역할을 하는 것이 선지자였어요. 근데 바락이라는 사람에게 어떻게 해요? 하나님이 너보다 앞서가는 거 보이지 않느냐? 이게 계시예요. 하나님의 말씀을 받고 하나님이 그렇게 하고 계시는 거를 바락이라는 사람에게 그대로 전달하여서 바락이 그 일을 할 수 있게끔 해주는 거예요. 하나님의 법을 알고 하나님의 계시를 제대로 받아서 그대로 전달하여서 그 일을 수행할 수 있도록 했던 사드보라. 그래서 참 보기 힘들게 이 사사 저치스에 나오는 많은 사사들 중에서도 굉장히 위대한 사사 중에 한 사람이라 이렇게 불려지고 있어요. 여러분들이 잘 알고 있는 기드온이나 뭐 삼손이나 이런 사사들도 있지만 기드온이나 삼손이라는 사람은 어떤 앞으로 살펴보겠지만 굉장히 부족한 모습들을 많이 보여요. 그런데 이 사사 드보라는 굉장히 하나님의 선지자로서 하나님의 사사로서 완벽한 모습을 보여주고 있어요. 자, 근데 반면에 바락이라는 사람은 어떤 사람이냐면 이게 막 자세하게 설명은 되어 있지 않지만 보세요. 6절 말씀에 아비노함의 아들 바락을 납달리 게데스에서 불러다가, 이게 그 지역이 굉장히 좀 중요한 포인트인데, 납달리 게데스란 뭐냐면, 납달리라는 건 뭐냐면 이스라엘 백성의 그 족속 중에 하나의 이름이에요. 납달리라는 지역에, 납달리 그 족속이 살고 있는 지역에 게데스 하니까 어떤 생각이 들어요? 이 사람이 납달리 족속이겠구나라고 생각을 해요. 근데 아니에요. 성경 말씀 쭉 읽다 보면, 그리고 학자들이 발견한 거 보면 이 게데스라는 지역은 어떤 지역이냐면, 옛날에 하나님께서 그 모세와 여호수아에게 명령하셨던 도피성이라는 곳을 만들라고 해요. 도피성은 뭐냐면 사람들이 잘못했을 때, 실수했을 때, 사람을 죽였을 때 도망갈 수 있는 지역. 근데 그 지역은 누가 관리를 했냐면 레위 지파가 관리했어요. 레위 지파가 다른 땅은 기업으로 받지 않았지만 도피성이라는 지역을 그들의 기업으로 받아서 그곳에서 머물렀어요. 이 게데스라는 지역에서 바락을 불러오라고 하잖아요. 그러면 이 게데스라는 지역의 바락은 어떤 지파였을까요? 레위 지파였을 가능성이 굉장히 높다라고 학자들은 해요. 레위 지파 하면 어떤 사람들이요? 레위 지파, 레바이. 하나님의 성전에 일을 하는 사람들이에요. 그죠? 하나님의 일을 하는 사람들, 성전을 하나님께 예배드릴 수 있도록 준비하고 하나님의 일을 위해서 존재하였던 레위 지파 바락. 근데 자 보세요. 구도상 여자이면서 사사이면서 선지자로서 역할을 하고 있는 드보라. 그런데 이전에 레위 지파로서 하나님의 성전의 일을 맡아서 했던 바락. 지금 구도가 원래 어떻게 돼야 되는 거예요? 바락이라는 사람이 여선지자에게 하나님의 말씀을 전달해서 뭐 드보라가 그 일을 하게끔 해야 되는 거예요. 그런데 이 사사 시대가 이런 모양이었다. 하나님으로부터 딱 선택받아서 픽받아서 하나님의 성전을 맡아라 했던 바락 레위 족속이 이제 더 이상 그 레위 족속으로서 역할을 하는 것이 아니라 어떤 선지자나 사사 하나님의 세움을 받아 있었던 한 여인의 말을 듣고 그 일을 행해야 했던 시대. 그리고 바락이라는 사람을 좀 잘 보여주는 말씀이 나오는데 8절 말씀에 4장 8절 말씀에 바락이 그에게 이르되 만일 당신이 나와 함께 가면 내가 가려니와 만일 당신이 나와 함께 가지 아니하면 나도 가지 아니하겠노라. 이게 무슨 말이죠? 그냥 이렇게 딱 그냥 종이로 보니까 별 문제가 아닌 것 같은데 이 사람의 믿음을 보여주는 지금 누구를 절대적으로 유지하고 있어요? 사사 드보라를 유지하고 있어요.
원래 바락이라는 레위 지파 사람은 어떤 사람이에요? 하나님의 성전을 섬기는 사람으로서 굳건한 믿음 위에 서야 하는 사람이에요. 그럼에도 불구하고 드보라라는 여인의 말을 의지하여서 당신이 가면 가고 아니면 안 갈 거예요 하는 그런 연약한 믿음을 보여주는 바락의 모습. 그때 드보라는 이 바락이라는 사람에게, 그러니까 그 이스라엘의 군대 장관 같은 사람이었어요. 이 바락이라는 사람에게 내가 너와 함께 가겠고 하나님이 하실 일들을 보여줄 것이라 하면서 전쟁에 나아갈 수 있도록. 이 전쟁이 근데 굉장히 멋있는 전쟁이에요. 이게 그냥 종이를 이렇게 쓰여져 있으니까 막 별거 아닌 것 같은데 지형을 좀 알고 이스라엘의 그 특색을 좀 알면 너무너무 멋있는 장면이 샥 그려지는 그런 전쟁이에요. 이 지역을 한번 좀 살펴볼게요. 이스라엘은 지역을 대충 알고 있죠. 맨 위에 갈릴리라는 그런 그 강, 호수, 바다라고 쓰여져 있는 갈릴리 호수가 있고 맨 밑에 쪽에는 그 죽은 바다라는 사해라는 지역을 중심으로 해서 이 왼쪽 지역이 이스라엘 지역이에요. 근데 이 지역을 위쪽으로는 사마리아 그 갈릴리 지역이라고 하면서 밑에 지역으로는 유대 지역, 이쪽은 사마리아 지역이라고 나뉘어져요. 근데 이 사마리아 지역과 유대 지역을 쫙 나누는 것이 이스라엘 평원이에요. 이스라엘 골짜기라고 표현되어 있는데 이스라엘이라는 지역이 있어요. 이렇게 나뉘어져 있는 지역. 근데 이 지역이 어떤 지역이냐면 약 60km나 되는 굉장히 넓은 평야지대, 평평한 지역이에요. 쫙 보면 쫙 끝이 보이는 굉장히 넓은 지역. 근데 그 지역에 뚝 솟아있는 어떤 산이 있는데 오늘 나오는 다볼산이라고 있죠. 자, 오늘 싸우고자 하는 시스라라는 그 군대 장관이 어떤 무기를 들고 있다고 표현하죠. 3절 말씀에 보면 철병거 900대가 있대요. 철병거 900대가 있다면 오늘날 말로 하면 탱크가 900대가 있다는 거예요. 엄청난 군사력을 갖고 있는 거죠. 탱크가 900대니까 그에 따르는 군인들은 얼마나 많겠어요. 그런데 이스라엘 백성들은 이때 당시만 해도 철을 들고 싸울 만한 그런 능력이 있는 나라가 아니었어요. 칼도 제대로 된 칼이 아니었어요. 그냥 청동기, 그냥 그 약간 좀 물러 터진 그런 철기 가지고, 그런 청동기 가지고 싸우던 그런 식이에요. 근데 탱크에 맞서야 되는 거예요. 그래서 이때 당시에 가나안 지역에 그런 철병거를 갖고 있는 자들과 싸우려면 높은 산에서 그들을 지켜보고 밑에서 그들은 올라오도록 해야 하는 전략과 전술이 필요했어요. 그래서 이스라엘 백성들을 드보라가 뭐라 그래요? 바라기기 시켜서 다볼산에 10,000명의 사람들을 모아라. 그리고 그 시스라라는 사람을, 시스라라는 군대 장관을 비손 강가에 모을 테니 그들을 지켜보다가 전쟁을 해라라고 해요. 이게 일반적인 전략이었어요. 다볼산이라는 곳은 갑자기 이렇게 산이 이렇게 생긴 곳이었는데 위를 보면 굉장히 평평한 지역이었어요. 그래서 사람들이 머물 수 있는 좀 넓은 지역, 넓은 산 위에 이렇게 평평한 지역이 있잖아요. 그런 지역에 머물고 있었어요. 기손강에 시스라에 900대나 되는 탱크가 모여있어요. 이 다볼산에서 이스라엘 백성들이 이들이 모여서 우리에게 진격해 온 것을 보고 있었어요. 막 진격해 오고 있었는데 이 다볼산이라는 지역이 생각보다 이렇게 경사가 높아서 올라가기 굉장히 어려운 지역이었어요. 그런데 이스라엘 백성들이 내려오면서 이들을 막 치려고 하니까 이들은 어떻게 해야 되는 거예요? 가면서 치는 거예요. 아, 우리가 군사력이 세니까 그래도 밀어붙일만 해 하면서 막 갔어요. 근데 여기에서 굉장히 중요한 포인트가 있어요. 5장 말씀 한번 보실까요? 5장 19절, 20, 21절 말씀 보세요. Chapter 5, verse 19 and 21. Chapter 5, verse 19 to 21.
왕들이 와서 싸울 때에 이제 싸우는 거예요. 가나안 왕들이 무기또 물가 다 하나에서 싸웠으나 은을 탈취하지 못하였도다. 별들이 하늘에서부터 싸우되 그들이 다시 다니는 길에서 시스라와 싸웠도다. 기손강은 그 무리를 표류시켰으니 이 기손강은 옛 강이라 내 영혼아 내가 힘 있는 자리를 밟았도다. 이게 무슨 말이냐면 찬양하는 노래거든요. 5장은 그 드보라와 바락이 하나님께 감사하는 그런 찬양의 그런 시와 같은 것인데 이게 시적으로 표현되는데 실제로 뭐냐면 다볼산에서 지금 이스라엘 백성들이 막 내려오고 있어요. 밑에서 기손강 쪽에서 누가 올라오고 있어요? 시스라의 군대 900대나 되는 탱크가 막 올라오고 있어요. 막 올라오다가 이들이 다시 올라가요. 이스라엘 백성들이 다시 다볼산으로 올라가요. 그랬더니 얘네들이 막 헉헉대고 가고 있는데 기손강에 뭐예요? 물이 그들을 덮쳐버린 거예요. 이 모습이 어떤 모습과 좀 연결되는 것 같아요? 엑소더스 할 때 누가? 이스라엘 백성들은 홍해를 막 잘 건너는데 그 홍해가 갑자기 쫓아오고 있는 애굽의 그 군대들이 자꾸 들어가니까 하나님이 쫙 터뜨려갖고 애굽 그 군대가 다 없어지는 그런 장면. 이 장면을 영화로 만드는 너무 멋있는 장면이 나와요. 다볼산에서 10,000명밖에 안 돼요. 10,000명. 이 900대나 되는 탱크랑 10,000명이랑 말이 돼요? 말이 안 돼요. 근데 전술적으로 내려와서 막 그 공격하려고 하는 것처럼 하다가 쫙 돌아서는데 얘네들이 막 쫓아가다가 이게 뭐야 하면서 물에 확 휩쓸려가는 거예요. 그게 구체적으로 어떤 말씀에 나오냐면 시스라가 도망가는 모습을 한번 보실래요? 15절 말씀 보세요. Chapter 4 verse 15. Chapter 4 verse 15. Chapter 4 verse 15. 여호와께서 바락 앞에서 시스라와 그의 모든 병거와 그의 온 군대를 칼날로 혼란에 빠지게 하시며 시스라가 보세요. 병거에서 내려 걸어서 도망한 자라. 왜 병거에서 내려 도망한? 우리 잘 타고 있던 그 말이 모는 병거를 타고 있다가 도망가요. 내려서 도망가요. 그가 물이 휩쓸렸고 병거가 물이 휩쓸렸던 거예요. 질퍽질퍽해서 더 이상 병거가 움직일 수 없는 거예요. 그러니까 맨몸으로 도망가는 게 더 빨랐던 거예요. 그래서 시세라가 막 도망가는 거예요. 너무 멋진 장면이지. 누가 하셨어요? 이 전쟁을 누가 하셨어요? 오늘 말씀을 좀 내용이 너무 길어지니까 일단 야엘이라는 사람도 가져보고 볼게요. 갑자기 11절 말씀 보니까 챕터 4 벌스 11 보니까 뜬금없는 말이 나와요. 모세의 장인 호밥의 자손 중 겐사람 헤벨이 자기 족속을 따라 게데스에 가까운 사하나님 상수리 나무 곁에 이르러 장막을 쳤다. 왜 이 말씀을 중간에 집어넣으셨을까? 헤벨이라는 사람은 이방인이에요. 헤벨이라는 모세의 장인이기도 하지만 헤벨이라는 사람은 이방인인데 게데스라는 지역, 아까 게데스라는 지역이 나왔죠? 게데스라는 지역이 머물고 있었어요. 근데 17절부터 22절 말씀을 보니까 이 헤벨에 누가 나와요? 헤벨의 아내가 나와요. 야엘이라는 사람. 이 야엘이라는 사람이 어떻게 해요? 도망쳐 나온 시스라를 맨몸으로 막 도망쳐 나온 시스라를 죽여요. 이 시스라가 누군데? 가나안의 군대 장관. 뜬금없이 왜 야엘이라는 사람을 이렇게 사용해요? 왜 뜬금없이 11절의 말씀을 놓으시고 뜬금없이 야엘이라는 사람이 화친을 잘 관계를 맺고 있던 가나안 왕의 군대 장관인 시스라를 그렇게 죽게 했을까? 이게 이해가 되는 특별한 다른 설명이 없어요. 야엘이 막 이스라엘과 정말 친했더라, 아니면 무슨 조약을 맺었더라, 어떤 뭐 그런 돈을 받았더라, 이런 거 아무것도 없어요. 그냥 시스라를 죽여요. 오늘 결론적으로 드릴 말씀은 이거예요. 23절, 24절 말씀.
verse 23, 24 보세요. 이와 같이 지금까지 있었던 막 멋있는 전쟁 스토리예요. 정말 대단한 드보라와 같은 사람도 나오고 바락 같은 사람도 야일 같은 사람도 나오고 막 이런 사람들이 나와요. 이와 같이 이날에 누가요? 하나님이 가나안 왕 야빈을 이스라엘 자손 앞에서 굴복하게 하신 자. 누가 하셨다는 거예요? 하나님이 하셨다는 거예요. 이 하나님이 하시는 일을 누가 봤어요? 드보라가 봤어요. 드보라가 이미 알고 계시로 받아 알고 누구에게? 바락에게 전달해 줬을 뿐이에요. 그리고 결국에 이 시스라라는 자를 누가? 야엘이라는 사람이 죽이게 돼요. 누가 하셨다는 거예요? 하나님이 하셨다는 거예요. 근데 거기에다 덧붙여서 이 말씀도 아셔야 돼요. 24절 말씀 보세요. verse 24. 이스라엘 자손의 손이 가나안 왕 야빈을 점점 더 눌러서 마침내 가나안 왕 야빈을 진멸하였다. 누구의 손을 사용하셔서? 이스라엘 자손의 손을 사용하셔서. 자, 이 말씀을 우리가 함께 나눴던 말씀과 연결지어 볼게요. 하나님께서 사사 드보라를 사용하셔서 바락이라는 군대장관을 사용하셔서 그저 장막에 지내고 있는 야엘이라는 자의 손을 사용하셔서 어떻게? 시스라의 군대를 진멸하셨다. 결론 누가 하셨다? 하나님이 하셨다. 그런데 누구의 손을 사용하신다고요? 하나님의 백성을 사용하신다. 우리의 인생이 그래요. 우리의 인생 돌아보면 다 하나님이 하셨다는 그 얘기거든요. 하나님이 다 하셨어요. 근데 누구의 손을 사용하세요? 누구를 사용하세요? 우리를 사용하시는 거예요. 그래서 우리는 어떤 자요? 교만할 수 없어요. 거만할 수 없어요. 내가 했다고 할 수 없어요. 왜? 하나님이 나를 그저 사용하신 겁니까? 여러분들에게 주신 정말 명석한 두뇌, 여러분들에게 주신 엄청난 재산, 여러분들에게 주신 엄청난 재능, 능력, 누가 주신? 하나님이 주신 거예요. 하나님은 그것을 어떻게 사용하시는 거예요. 선용하시는 거예요. 이것을 기억하고 사는 자들이라면, 그런 그리스도인이라면, 오늘 하루도, 그리고 어떤 일을 이루었을 때에 하나님 앞에 어떤 고백을 하게 되는 거야. 하나님이 하셨어요. 다 하나님이 하셨어요. 그저 우리는 하나님께 사용되어졌을 뿐이에요. 선용되어졌을 뿐이에요. 라고 고백할 수밖에 없는 거예요. 그랬을 때 어떤 결과가 나온다고요? 내 주변에 있었던 모든 가나안 왕 야빈과 같은 그런 엄청난 힘을 갖고 있는 자들은 다 물러가게 됐어요. 왜? 하나님이 하시니까. 저와 여러분들이 그런 믿음을 갖고 살아갔으면 좋겠어요. 하나님이 하세요? 저는 그저 하나님께 사용되어지는 종입니다. 그래서 우리의 고백이 늘 하나님이 하셨습니다 라는 고백이 우리의 인생의 고백이 되어지는 그런 귀한 믿음의 자녀들 되시길 축복하고 또 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사함을 드립니다. 드보라와 바락과 야엘 참 하나님 앞에 사용되어지는 모습을 보게 되었습니다. 믿음이 연약해도 또 사회적으로는 무시당하고 아무것도 아닌 것처럼 보이는 존재들도 하나님 앞에 사용되어져 하나님께 영광 돌리는 하나님의 그 귀한 일들을 바라보며 살아가는 인생들임을 보게 됩니다. 하나님, 우리도 그런 인생이 되어지길 원합니다. 나 자신은 정말 연약하고 아무것도 아닌 존재이지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 하시는 모든 일에 우리를 사용하시고 나를 사용하여 주셔서 지금까지 지나올 수 있도록 인도하시며 감사합니다. 앞으로 인생 가운데서도 주님이 하시는 일에 선용되어지는 우리 될 수 있도록 인도하시고 그래서 우리 인생이 주님이 다 하셨습니다라는 고백이 날마다 삶 가운데에 고백되어질 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 오늘도 귀한 말씀 주셔서 감사드리며 여존귀하신 예수 그리스도로 기도합니다.
아멘.